सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। अथ नदौन का जुद वर्णनं चौपई। बहुत काल एह भांत बितायो, मियाँ खान जमू कह आयो। अल्फ खान नादौन पठावा, भीम चंद तन बैर बढ़ावा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल चगर छतर तख्त के मालिक सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र आगमन पर्व की खुशी अंदर सतगुरां दी पावन मुखवाक रचना श्री चित्र नाटक दी लड़ीवार कथा विचार आप जी सरवण कर रहे हो। आओ सुरतियां बिरतियां गुरु चरणों पास जोड़कर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन जीवन दी कथा सरवण करिए। एकाग्रचित होने वास्ते समूह गुरसिख संगतां प्रेम सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अथ नदौन का जुद वर्णनं चौपई। बहुत काल एह भांत बितायो। महाराज कलगीधर जी 9वें अध्याय दे अंदर नदौन दा जिहड़ा जंग होया ओदा जिक्र करदे। नदौन दा इलाका ये पहाड़ी रियासत वो इलाका है। राजे भीम चंद ने महाराज कलगीधर जी नाल जंग कीते, भंगाणी दे जंग विचों हारिया। जंगा युद्धां करके दा खजाना जिहड़ा सी वो खाली हो गया। हर साल मालिया टैक्स औरंगजेब नूं देंदे सन ते खजाना खाली होण करके ये टैक्स नहीं दे सकिया। औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो मियाँ खान नूं भेजिया, जाओ पहाड़ी राजियां कोलों टैक्स लैके आओ। ते मियाँ खान दा भतीजा सी अल्फ खान, ये मियाँ खान दे नाल मिल के पंजाब आया ते लाहौर इन्हां अपना टिकाणा कीता। उदों लाहौर दा सूबेदार दिलावर खां सी। उत्थे आके इन्हां ने फौजां दियां 2 टुकड़ियां बना लईआं। जिहड़ा मियाँ खान सी ये आप जम्मू चला गया उथों टैक्स लैण वास्ते, ते जिहड़ा अल्फ खां सी अल्फ खां इधर कहलूर दे राजे भीम चंद दे कोल आ गया। ये कई इलाकिਆਂ नूं जितदा मारो मार करदा राजे भीम चंद दे कोल पहुंचया। आख्या भी मैनू टैक्स दे। तो जिन्ने पहाड़ी राजे सन उन्हां पहाड़ी राजियां ने फैसला किया भी असी टैक्स नहीं देना, क्योंकि साडे कोल कुछ है नहीं, भी आपां जंग ही करदे आ। भंगाणी दे जंग तो बाद राजे भीम चंद ने कलगीधर जी तो आके आनंदपुर साहब माफ़ी भी मंगी। शरण पै गया महाराज दी, मेरे कोलों गलती हुई है। ते नदौन दे जंग विच इहने फिर महाराज कलगीधर जी नूं याद कीता ते सतगुरु जी 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा लैके इस जंग दे विच आए ने। जिस तरह ये नदौन दा जंग होया ते महाराज कलगीधर जी ने अपनी बंदूक नाल एक गोली चला के सारा जंगी फतेह कर दिता। ओदी कथा आपां प्रेम नाल हुण सरवण करिए। बहुत काल यह भांत बितायो,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਜੰਮੂ ਕਹਿ ਆਇਓ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਨਾਦੋਨ ਪਠਾਵਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਫ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਧਰ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਨ ਬੈਰ ਵਡਾਵਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਟੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਜੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੁੱਧ ਕਾਜ ਨਿਰਪ ਹਮੈ ਬੁਲਾਇਓ, ਤੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਤਮਨ ਕੀ ਔਰ ਸਧਾਇਓ, ਤੋ ਆਪ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਠ ਗੜ ਨਵ ਰਸ ਪਰ ਬੰਦੋ, ਇਥੇ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾੜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਰ ਤਫੰਗ ਨਰੇਸਨ ਸੰਦੋ, ਇਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਤਹਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘੰ ਬਲੀ ਭੀਮ ਚੰਦੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਚੜਿਓ ਰਾਮ ਸਿੰਘੰ ਮਹਾ ਤੇਜ ਵੰਦੰ, ਮਹਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਖੰ ਦੇਵ ਗਾਜੀ ਜਸਾ ਰੋਟ ਰਾਜੰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਾ ਰੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਚੜੇ ਕ੍ਰੁੱਧ ਕੀਨੇ ਕਰੇ ਸਰਬ ਕਾਜੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੜਿਓ ਡੱਡੇ ਡੱਡ ਵਾਰੰ, ਡਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਡਡਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇ ਕਾਜ ਰਾਜੰ ਸੁਧਾਰੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਘਰੀ ਟੂਕ ਟੋਅੰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦੰ, ਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਢੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਸਭੈ ਮਾਰ ਕੈ ਵੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਤਿਆ ਢੋ ਢੂਕੈ ਵਹਿ ਮਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਦਾੰਤ ਪੀਸੈ ਸ਼ੁਭੈ ਛਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਪੀਸਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਤੈ ਵੈਖਰੈ ਵੀਰ ਬੰਬੈ ਬਜਾਵੈ, ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰੇ ਪੂਪ ਠਾਡੇ ਬਡੋ ਸ਼ੋਕ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਥੱਲੜੀ ਫੌਜ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਬੈ ਭੀਮ ਚੰਦੰ ਕੀਓ ਕੋਪ ਆਪੰ, ਆਪਣੀ ਨੱਠਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕੋ ਮੁਖ ਜਾਪੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਹਮੈ ਪੀ ਬੁਲਾਇੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ 500 ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਬੈ ਢੋਕ ਕਹਿ ਕੈ ਸੋਨੀ ਕੇ ਸਿਧਾਇੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭੈ ਗੋਪ
ਕਹਿ ਕੈ ਮਹਾਬੀਰ ਢੁਕੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੋਧੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਬਾਰ ਬੇਬਾਰ ਕੋ ਜਿਉ ਭਬੂਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਭਪੂਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਂ ਬੁਜੜਿਆਲੰ ਹਠਿਓ ਵੀਰ ਦਿਆਲੰ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਿਜੜਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਫ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੀ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਠਿਓ ਸੈਨ ਲੈ ਸੰਗ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾਲੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਕੁਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਨੱਚੇ ਮਰਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਨਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਜੇ ਬਜੰਤ ਕਰੂਰ ਅਨੰਤ। ਬੇਅੰਤੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਵੰਤ ਜਵਾਨ ਬਾਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਜੂਝਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਧਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡੇ ਸਰੋਗ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਲੁਜੈ ਨਿਧਾਨ ਤਜੰਤ ਪ੍ਰਾਣ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੂਝ ਗਏ, ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਰ ਪਰਤ ਭੂਮ ਜਨ ਮੇਘ ਝੂਮ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੂਮ ਕੇ ਮੇਘ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਲ ਛੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪਿਅੰ ਹਟੀ ਪਾਵ ਰੋਪਿਅੰ। ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਠੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ ਬੜੇ ਵੀਰ ਘਾਏ। ਕਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇ ਛਤਰ ਧਾਰੀ ਲਿਟੈ ਭੂਪ ਭਾਰੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਛਤਰ ਧਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਮਹਾਨਾਦ ਬਾਜੇ ਭਲੇ ਸੂਰ ਗਾਜੇ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਗੱਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਲੰ ਕੁਰੁਦੰ ਕੀਓ ਜੁਧ ਸੁਦੰ। ਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਬੀਰ ਗੱਜੇ ਮਹਾਸਾਰ ਬੱਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੋਧੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੁਧ ਚੰਡੰ ਸੁਨਿਓ ਨਾਵ ਖੰਡੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਹੀਰ ਜੋਤੀ ਨਿਬਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜੌਤੀ ਨਿਬਾਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਤਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕੋਪ ਪਰੇ ਰਾਜਾ ਸਭੈ ਕੀਨੋ ਜੁਧ ਉਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਕਟੋਚਨ ਕੀ ਤਬੈ ਘੇਰ ਲਈ ਅਰ ਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਟੋਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਚਲੇ ਨਾਂਗਲੂ ਪਾਂਗਲੂ ਵੇਦੜੋਲੰ। ਨਾਂਗਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲ ਨੂੰ ਨਾਂਗਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਗਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਦੜੋਲੰ ਇਹ ਰਾਜਪੁਤਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦੜੋਲੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਂਗਲੂ ਪਾਂਗਲੂ ਤੇ ਵੇਦੜੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਸਵਾਰੇ ਗੁਲੇਰੇ ਚਲੇ ਬਾਂਧ ਟੋਲੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਲੇ ਬਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਹਾਂ ਏਕ ਗਾਜਿਓ ਮਹਾਬੀਰ ਦਿਆਲੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੋਧਾ ਗੱਜਿਆ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ। ਰਖੀ ਲਾਜ ਜੋਨੈ ਸਭੈ ਬਿਜੜਵਾਲੰ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੇ ਬਿਜੜਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਵੰ ਕੀਟ ਤੋਲੋ ਤੁਫੰਗੰ ਸੰਭਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਵੰ ਕੀਟ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਫੰਗ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਏਕ
ਇਰਾਵੰਤ ਕੇ ਤੱਕ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਸਤ ਬੰਨ ਕੇ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਝੂਮ ਭੂਮੈ ਕਰਿਓ ਜੁੱਧ ਸੁਦੰ। ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਝੂਮ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਉ ਮਾਰ ਬਲਿਓ ਮਹਾਮਾਨ ਕ੍ਰੁਦੰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਾਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਿਓ ਤੁਪਕੰ ਬਾਣ ਪਾਨੰ ਸੰਭਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਬਾਣਿੰ ਲੈ ਸੋ ਸਭਯੰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੀਰ ਸਨ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਓ ਬਾਣ ਲੈ ਬਾਮ ਪਾਣੰ ਚਲਾਏ। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸਨ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ। 4 ਤੀਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਲਗੇ ਯਾ ਲਗੇ ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਣ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਤੋਲੋ ਦਇਵ ਜੁਤ ਕੀਨੋ ਉਜਾਰੰ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨੈ ਖੇਦ ਕੈ ਬਾਰ ਕੇ ਬੀਚ ਡਾਰੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਾਰ ਬੁੰਗੰ ਛੁਟੀ ਬਾਨ ਗੋਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੁੰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਟੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਠਗੜ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋ ਸੂਰ ਬੈਠੇ ਭਲੀ ਖੇਲ ਹੋਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਣ। ਗਿਰੇ ਭੀਰ ਭੂਮੰ ਸਰੰਗ ਸੰਗ ਪੇਲੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਕੋਈ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗੇ ਸਰੋਣ ਬਸਤਰੰ ਮਨੋ ਫਾਗ ਖੇਲੰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੋਵੇ। ਯੋ ਜੀਤ ਬੈਰੀ ਕੀਆ ਆਨ ਡੇਰੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਉ ਜਾਏ ਪਾਰੰ ਰਹੇ ਬਾਰ ਕੇਰੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਖਾਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੰਗ ਫਿਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੰਗ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਊ ਜਾਏ ਪਾਰੰਗ ਰਹੇ ਬਾਰ ਕੇਰੰਗ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਤਰ ਗੁਬਾਰ ਕੇ ਅਰਧ ਜਾਮੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗੁਬਾਰ ਹੀ ਗੁਬਾਰ ਸੀ। ਤਬੈ ਛੇਰੋਗੇ ਬਾਰ ਦੇਵੈ ਦਮਾਮੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰ 'ਚ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭੈ ਰਾਤਰ ਬੀਤੀ ਉਦਿਓ ਦਿਓ ਸਰਾਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਵੀਰ ਚਲਾਕ ਖੱਗ ਖਿਲਾਣੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਭਜਿਓ ਅਲਫ ਖਾਨੰ ਨਾ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਰਿਓ। ਪਰ ਅਲਫ ਖਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਭੱਜੇ ਔਰ ਵੀਰੰ ਨਾ ਧੀਰੰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਦੀ ਪੈ ਦਿਨੰ ਅਸ਼ਟ ਕੀਨੇ ਮੁਕਾਮੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਲੀ ਪੰਤ ਦੇਖੇ ਸਬੈ ਰਾਜ ਧਾਮੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਇਤ ਹਮ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਘਰ ਆਏ। ਇਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਲਹਿ ਨਮਿਤ ਵੈ ਉਤਹਿ ਸਦਾਏ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੂੰ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਉਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਗ ਇਨੈ ਉਨਕੈ ਸੰਗ ਕਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਤ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਇਤ ਭਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਆਲ ਸੂਨ ਕਹਿ ਮਾਰ ਕੈ ਇਹ ਦਿਸ ਕੀਓ ਪਿਆਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਲ ਸੂਨ, ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਭਟਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਆਲ ਸੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਲ ਸੂਨ ਨਗਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਸੂਨ ਕਹਿ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦਿਸ ਕੀਓ ਪਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਸੂਨ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਕਰੇ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਸੁਖਿਆਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਨਾਦੌਨ ਜੁਧ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਨਮੋ ਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਇਹ ਭਾਂਤ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਚੋਰ ਸਬੈ ਗਹਿ ਘਾਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਤਕ ਭਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਮਰਤ ਫਿਰ ਆਵਤ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਬ ਲੋ ਖਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਤ ਆਪਨ ਹਮ ਔਰ ਪਠਾਏ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਕ ਘਰੀ ਬੀਤੀ ਨਿਸ ਜਬੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਕ ਘਰੀ ਬੀਤੀ ਨਿਸ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਅਜੇ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚੜਤ ਕਰੀ ਖਾਨਨ ਮਿਲ ਤਬੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਦਲ ਪਾਰ ਨਦੀ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਦਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਨ ਆਲਮੈ ਹਮੈ ਜਗਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਰ ਪਰਾ ਸਭ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀਰ ਰਿਸ ਭਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਟੁੱਟਣ ਲਗੀ ਤੁਫੰਗੈ ਤਬ ਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਸਾਨੇ ਸਭ ਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰੂਰ ਭਾਂਤ ਤਿਨ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੁਨਾ ਸਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਬੱਜੀ ਭੇਰ ਪੁੰਕਾਰ ਧੁੰਕੇ ਨਗਾਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਥੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਵੀਰ ਬੈਨਾਤ ਬੰਕੇ ਬਕਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਏ ਬਾਹੋ ਘਾਤ ਨੱਚੇ ਮਰਾਲੰ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਾਲੀ ਗਰਜੀ ਕਰਾਲੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੰਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਉਥੇ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਲਖਿਓ ਕਾਲ ਰਾਤਰੰ ਸਮਾਨੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੋਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਰਾਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਘਰੇ ਸੂਰਮਾ ਸੀਤ ਪਿੰਗੰ ਪ੍ਰਮਾਣੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਏ ਸਨ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਗਏ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਵੀਰ ਗੱਜੇ ਭਏ ਨਾਦ ਭਾਰੇ। ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਜੇ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਖਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਛੰਦ ਨਿਲਾਜ ਖਾਨ ਭੱਜਿਓ ਕਿਨੀ ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਤਿਆਗ ਖੇਤ ਕੋ ਚਲੇ ਸੋ ਵੀਰ ਵੀਰ ਹਾ ਪਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਚਲੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰਾਏ ਕਹਿ ਸਕੇ ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ ਕੈ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਲੈ ਹਥਿਆਰ ਗੱਜ ਹੀ ਨਿਹਾਰ ਨਾਰ ਲੱਜ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਯੋਧੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਦੋਰਾ ਬਰਵਾ ਗਾਉ ਉਜਾਰ ਕੈ ਕਰੇ ਮੁਕਾਮ ਪਲਾਨ। ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਵਾ ਤੇ ਭਲਾਨ ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਭਲਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਬਲ ਹਮੈ ਨ ਛੁਏ ਸਕੈ ਭਾਜਤ ਪਏ ਨਿਦਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖੂਨੀ ਪਠਾਨ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਬਲ ਇਹਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸਕੈ ਬਰਵਾ ਹਨਾ ਰਿਸਾਏ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਸਦਕਾ
ਇਹ ਪਠਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਨ ਰਸ ਜਿਮ ਬਾਨੀਓ ਰੋਰਨ ਖਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਨ ਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸੀਕ ਬਾਣੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਚਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਨ ਤੇ ਬਰਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਖਾਨ ਜਾਦੇ ਕੋ ਆਗਮਨ ਤਰਾਸਿਤ ਉਠ ਜੈਬੋ ਬਰਨੰਗ ਨਾਮ ਦਸਮੋ ਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨ ਜਾਦੇ ਕੋ ਆਗਮਨ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੁਸਮਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਤਰਾਸਤ ਉੱਠ ਜੈਬੋ, ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਥਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਖਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਭਜਦੇ ਭਜਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਸਤਰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਜੁਦ ਕਥਨੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਗਇਓ ਖਾਨ ਜਾਦਾ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਭਜੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਜਾਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੈ ਜਵਾਬ ਦੇਨ ਹਨੇ ਸੂਰ ਲੱਜੰ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਠੋਕ ਬਾਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਗਰਜਿਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਭੈ ਸੂਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲਾ ਸਾਜ ਸਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਜੋਰ ਸੈਨੰ ਹੁਸੈਨੀ ਪਿਆਨੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੂਟ ਕੈ ਲੂਟ ਲੀਨੇ ਅਵਾਨੰ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਢੱਡ ਵਾਲੰ ਕੀਓ ਜੀਤ ਜੇਰੰ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੜਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ। ਕਰੇ ਬੰਦ ਕੈ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਨ ਚੇਰੰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਦੂਨ ਕੋ ਲੂਟ ਲੀਨੋ ਸੁਧਾਰੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੂਣਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਮੂਏ ਹਵੈ ਸਕਿਓ ਨਾ ਗਵਾਰੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਓ ਛੀਨ ਅੰਨੰ ਦਲੰ ਬਾਟ ਦੀਯੰ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮੂੜਿਅੰ ਕੁਤਸਤੰ ਕਾਜ ਕੀਯੰ, ਇਸ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤਤ ਭਏ ਕਰਤ ਉਸੈ ਉਤਪਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਪਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਾਲੇਰੀਅਨ ਕੀ ਪਰਤ ਭੀ ਆਨ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਦੋਇਕ ਨਾ ਵੇ ਮਿਲਤ ਤਬ ਆਵਤ ਅਰ ਰਾਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਤਿਨੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿਖੈ ਡਾਰੀ ਕਲਹ ਬਨਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਹ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਗਵਾਲੇਰੀਆ ਮਿਲਨ ਕਹੋ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗ ਸਦਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਤੁਰਤ ਆਨ ਮਿਲਤ ਭਏ ਜਾਮੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਟੂਟ ਗਈ ਲਖ ਨਜ਼ਰ ਗੁਲਾਮੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜੈਸੇ ਰਬ ਕੇ ਤੇਜ ਤੇ ਰੇਤ ਅਧਿਕ ਤਪਤਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਬ ਬਲ ਚੁਤਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਆਪਨ ਹੀ ਗਰਬਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਮ ਜਾਤ ਭਇਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੇ ਆਨਤ ਭਇਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਕਟੋਚ ਸੰਗ ਲੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਟੋਚੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾ ਆਨ ਨਾ ਮੋ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਜੋਦਨ ਆਨੋ ਥੋ ਸਾਥਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨੀ ਹਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਨੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ।
ਤੇ ਉਹ 4000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਤ ਲੇਤ ਆਪਨ ਕਰੋ ਰਾਨੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 4000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 10 ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਤੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਤਨ ਲੈ ਨਿਜ ਧਾਮ ਸਦਾਨੇ। ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਆਖਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ 4000 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਰੋ ਤਬੈ ਤੇਜ ਤਨ ਤਯੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਖੋਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਰਾ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨੀ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਛ ਲਖਤ ਨਾ ਪਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੰਦ ਬੰਦ ਨਹਿ ਨੈਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਾਤ ਭਇਓ ਦੇ ਤਬਹਿ ਨਗਾਰਾ। ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦਾਵ ਘਾਵ ਤਿਨ ਨੈਕ ਨਾ ਕਰਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦਾਵ ਘਾਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਹੈ ਘੇਰ ਸਸਾ ਕੋ ਡਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਹਿਰ ਗਿਰਦ ਤਹਿ ਕੀਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ 15 ਪੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 15 ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਤਿਨ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਰਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਨ ਸੂਰ ਰਸਾਏ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਦੂਤ ਪਠਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨਿਰਖ ਸੰਗ ਸੈਨ ਪਠਾਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਲ ਗਿਓ ਤਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਹਲਕਾਰੇ ਦੂਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10 ਸਹੰਸਰ ਅਬ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਹੂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਤਰ ਮੀਚ ਮੂੰਡ ਪਰ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ 10000 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਸਿੰਘ ਸੰਗਤੀਆ ਤਹਾ ਪਠਾਏ। ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਤੇ 400 ਸਵਾਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਲੈ ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਉਨਕੀ ਬਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਰਪਾਲ ਚਿਤ ਮੋਹ ਇਹ ਗਨੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸ ਘਾਤ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਐ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਹੂੰ ਫੇਰ ਸਮੋ ਛਲ ਜੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪਾਲੈ ਸੋ ਅਬੈ ਗਹਿ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੈਦ ਕੀਜੀ
ਕੀਜੈ ਕਹਿ ਬਦ ਕੀਜੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਨਕ ਭਨਕ ਜਬ ਤਿਨ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਦਲ ਜਾਤ ਭਇਓ ਪਟ ਰਾਈ। ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਕਿਰਤ ਗਣਤਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਜਬ ਗਇਓ ਗੋਪਾਲ ਕੁਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਹੁਸੈਨ ਜੁਮੈ ਲੁਜੈਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰ ਕੈ ਗੁਮਾਨ ਜੁਮੈ ਜਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਜੇ ਦਬਲ ਦੁੰਦਬ ਦਬਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੱਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੱਚੇ ਕੇ ਕਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਕਾਨ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਆਹੈ ਤੜਾਕ ਉੱਠੈ ਕੜਾਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਾੜ ਕਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਜੇ ਨਿਸੰਗ ਗੱਜੇ ਨਿਹੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਯੋਧੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਹਨ। ਟੈ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਟੈ ਜਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਕ ਤੜਾਕੈ ਬਰ ਕੜਾਕ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਤੀ ਸੜਾਕ ਸ਼ੋਹੀ ਸੜਾਕ। ਸੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਜੇ ਸੋ ਵੀਰ ਬੱਜੇ ਗਹੀਰ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਉੱਥੇ ਗੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਰੇ ਨਿਹੰਗ ਜੈਸੇ ਪਿਲੰਗ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਭਾਵ ਯੋਧੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਣ ਤੁਕੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਿਣਕਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਆਹੈ ਤੜਾਕ ਚੂਲੇ ਚੜਾਕ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਖਮ ਯੋਧੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨਿਹੰਗ ਲੀਟੇ ਮਲੰਗ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੇਟ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਲੰਗ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਜਨ ਜਟਾ ਧਾਰ। ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਟਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਵਣ। ਸੱਜੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੱਜੇ ਗਾਜਿੰਦਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਤਰੇ ਖਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕਮਾਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਭੰਗੀ ਛੰਦ ਕੁਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲੰ ਸੱਜ ਮਰਾਲੰ ਬਾਹ ਵਿਸਾਲੰ ਧਰ ਟਾਲੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਏ ਸਭ ਸੂਰੰਗ ਰੂਪ ਕਰੂਰੰਗ ਚਮਕਤ ਨੂਰੰਗ ਮੁਖ ਲਾਲੰ। ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਪਏ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੈ ਲੈ ਸੋ ਕਿਰਪਾਨੰ ਬਾਣ ਕਮਾਨੰ ਸਜੇ ਜਵਾਨੰ ਤਨ ਤਤੰ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਣ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜ ਪਏ ਨੇ ਜੰਗ ਲਈ। ਰਣ ਰੰਗ ਕਲੋਲੰ ਮਾਰ ਹੀ ਬੋਲੰ ਜਨ ਗਜ ਢੋਲੰ ਬਨ ਮਤੰ। ਰਣ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਤਬੈ ਕੋਪੀਅੰ ਕਾਗੜੇ ਸੰਕਟੋਚੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ,
ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਟੂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੁਖੰ ਰਕਤ ਨੈਨੰ ਤਜੇ ਸਰਬ ਸੋਚੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਹੈ ਉੱਠੀਆਂ ਖਾਨ ਖੇਤੰ ਖਤੰਗੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨਾਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਬਹਿਚਰੇ ਮਾਸ ਹਿਤ ਪਿਲੰਗੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਮਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌੜੇ ਹੋਵਣ। ਬਜੀ ਪੇਰ ਪੁੰਕਾਰ ਤੀਰੰ ਤੜਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਤੜਕ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਪੱਥੰ ਕਿਰਪਾਣੰ ਕੜਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਜੇ ਜੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਥੇ ਕਥੀਰੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡੰ ਤਨੰ ਤਛ ਤੀਰੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈ ਟੋਪ ਟੋਪ ਟੂਕੰ ਗੁਰਜੈ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਟੋਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਲੁੱਥ ਜੁੱਤੰ ਗਿਰੈ ਵੀਰ ਮਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਭਰੇ ਕੱਤੀਆਂ ਘਾਤ ਨਿਰਕਾਤ ਵੀਰੰ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡੰ ਤਨੰ ਤਛ ਤੀਰੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਛੇ ਗਏ। ਬਹੀ ਬਾਹੋ ਘਾਤ ਨਿਰਕਾਤ ਬਾਣੰ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਾਦ ਨਾਦੰ ਕੜਕੇ ਕਿਰਪਾਣੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਕੇ ਛੋਭ ਛਤਰੀ ਤਜੈ ਬਾਣ ਰਾਜੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਬਹੇ ਜਾਹੇ ਖਾਲੀ ਫਿਰੈ ਛੂਛ ਤਾਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਵੀਰ ਬੀਰੰ ਜੁਝਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਗੱਜ ਜੁੱਟੇ ਦੰਤਾਰੇ ਦੰਤਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਵਣ। ਕਿਦੋ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਾਰ ਦੂਲੰ ਅਰੁਜੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਹੋਵਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜੂਝੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਧਾਇਓ ਤਹਾਂ ਏਕ ਬੀਰੰ। ਉਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਸਹੇ ਦੇਹ ਆਪੰ ਭਲੀ ਪਾਂਤ ਤੀਰੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਕੋਪ ਕੈ ਵੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦੰ ਸੰਘਾਰੇ। ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਡੋ ਜੁੱਤ ਕੈ ਦੇਵ ਲੋਕੰ ਪਦਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਟਿਓ ਹਿੰਮਤੰ ਕਿਮਤੰ ਲੈ ਕਿਰਪਾਣੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਿੰਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਹਟ ਪਏ ਹਨ। ਲਏ ਗੁਰਜ ਚੱਲੰ ਸੋ ਜਲਾਲ ਖਾਨੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਚੜ ਆਏ। ਅਠੇ ਸੂਰਮਾ ਮਤ ਜੋਧਾ ਜੁਝਾਰੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟੰ ਉਠੀ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰੰ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਜਸੰਗਵਾਲ ਧਾਏ ਤੁਰੰਗੰ ਨਚਾਏ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਜਸਵਾਲ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਜੰਗ ਚ ਨਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਓ ਕੇਰ ਹੁਸੈਨੀ ਹਨਿਓ ਸਾੰਗ ਪੈਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗ ਸੀ, ਬਰਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਨ ਬਾਹੇ ਬੜੇ ਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹੇ। ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਅੰਗ ਲਾਗਿਓ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਿਓ। ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਬੈ ਘਾਵ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਕੋਪ ਜਾਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਦਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਕਮਾਨੰ ਹਣੇ ਵੀਰ ਬਾਣੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਔਰ ਢੂਕੇ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਕੂਕੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਢੁੱਕ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੂਕਦੇ ਹਨ। ਪੈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਹ ਹੈ ਦੋ ਜੀਤ ਚਾਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸੈ ਖਾਨ ਜਾਦੇ ਮਹਾ ਮਦ ਮਾਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾ ਬਾਣ ਬਰਖੇ ਸਬੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੈ ਬਾਣ ਅਰਚਾ ਧਨੁਰ ਵੇਦ ਚਰਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਕੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਧਨੁਰ ਵੇਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਯੋਧੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ। ਸੰਗੰ ਸੰਭਾਲੰ ਕਰੈ ਤੋਨ ਠਾਮੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੀ ਵੀਰ ਰੁੱਜੇ ਸਮੂਹੰ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਝੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਲੀ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗੈ ਤੀਰ ਧੱਕੈ ਕਿਰਪਾਣੰ ਚਣਕੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੜਕੈ ਕਮਾਣੰ ਚਣਕੈ ਕਿਰਪਾਣੰ। ਕਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੜਕਾਰ ਛੂਟੈ ਚਣੰਕਾਰ ਉਠੈ। ਕੜਕਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਕੜਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛਣੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਟੀ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰੈ ਨਾ ਸੰਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੈ। ਹਠੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਕਰੈ ਤੀਰ ਮਾਰੰ ਫਿਰੈ ਲੋਹ ਧਾਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਥੇ ਤਨ ਤੇ ਸੰਜੋਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਪਾਏ ਹਨ। ਨਦੀ ਸਰੋਣ ਪੂਰੰ ਫਿਰੈ ਗੈਣ ਹੂਰੰ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਦੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈ ਖੇਤ ਬਾਲੰ ਬਕੈ ਬੇਕਰਾਲੰ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕੇ ਬਿਕਰਾਲੰਗ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਦੜੀ ਛੰਦ ਤਹਿ ਹੜਹੜਾਏ ਹੱਸੇ ਮਸਾਨ। ਉਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਹੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਨ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਛੁੱਟੈ ਕਿਕਾਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਕਿਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੁੱਟੇ ਸੋ ਵੀਰ ਤਹਿ ਕੜਕ ਜੰਗ। ਉਸ ਕੜਕਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਜੰਗ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਟੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬੁੱਠੇ ਖਤੰਗ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਨ ਡਹਾਕ ਚਾਵੜ ਚਿਕਾਰ। ਡਾਕਣੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਮੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਕੰ ਕਹਕ ਵੱਜੇ ਦੋ ਧਾਰ। ਤਾਂ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੰ ਖੜਾਕ ਤੁਪਕ ਤੜਾਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਥੰ ਸੜਕ ਧੱਕੰ ਤਹਾਕ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਤੀਆਂ ਸੜਕ ਕਰਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਤਹਾਂ ਆਪ ਕੀਨੋ ਹੁਸੈਨੀ ਉਤਾਰੰ। ਉਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭੂ ਹਾਥ ਬਾਣੰ ਕਮਾਣੰ ਸੰਭਾਰੰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਤੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਰੁਪੈ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਕਰੈ ਲਾਗ ਜੁਦੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਖਾਨ ਸਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਖੰ ਰਕਤ ਨੈਣੰ ਭਰੇ ਸੂਰ ਕ੍ਰੋਧੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉ ਜੰਗ ਜਾਲਮ ਸੋ ਜੋਦੰ ਜੁਝਾਰੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ
ਝਗੜਾਲੂ ਯੋਧਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਾਣ ਬਾਂਕੇ ਬਰਛੀ ਦੋ ਧਾਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਵੀਰ ਬੀਰੰ ਮਹਾ ਧੀਰ ਬੰਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੰਕੇ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਗਾ ਧੱਕ ਸੈਤੰ ਕਿਰਪਾਣੰ ਚਣਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਧੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਥੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਝੜੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਏ ਢੋਲ ਟਕਾਰ ਨਦੰ ਨਫੀਰੰ। ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਅਘਾਤ ਗੱਜੈ ਸੋ ਵੀਰੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਗੱਜਦੇ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰ ਨਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਜੇ ਅਪਾਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਨਾਦ, ਨਵਾਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਤਛ ਮੁਛੰ ਉਠੀ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰੰ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯੋਧੇ ਤਛ ਮੁਛ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਟਕਾ ਟੁਕ ਟੋਪੰ ਟਕਾ ਟੁਕ ਢਾਲੰ। ਟੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਬੈਨਾਤ ਬੰਕੈ ਬਿਕਰਾਲੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਬੜੇ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਨੱਚੇ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 52 ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡਾਕਨੀ ਜੋਗਨੀ ਉਰਦ ਹੇਤੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੁੱਟੀ ਜੋਗ ਧਾਰੀ ਮਹਾਰੁਦਰ ਜਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋਗ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਿਓ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਭੈ ਸਿੱਧ ਭਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸੇ ਕਿੰਨਰੰ ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰਿਅੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਰ ਆ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੱਚੀ ਅਛਰਾ ਪਛਰਾ ਚਾਰਣੇਅੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਸ਼ਰਾਵਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਿਓ ਕੋਰਜ ਦੰ ਸੋ ਸੈਨਾ ਪਰਾਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਮਚ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਮੰਡਿਓ ਵੀਰ ਬਾਨੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੈ ਵੀਰ ਧਾਏ ਸੋ ਵੀਰੰ ਜਸਵਾਰੰ। ਇਧਰ ਹੁਸੈਨੀ ਲੜਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਸਭੈ ਬਿਉਤ ਡਾਰੇ ਬਗਾ ਸੇ ਅਸਵਾਰੰ। ਸਾਰੇ ਜਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਰਹਿਓ ਏਕ ਠਾੜੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਜੁੱਧ ਖੰਬੰ ਰਣੰ ਭੂਮ ਗਾਡੰ। ਸਭੈ ਬਿਉਂਤ ਡਾਰੇ ਬਗਾ ਸੇ ਸਵਾਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਣ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਰਹਿਓ ਏਕ ਠਾਡੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਜੁੱਧ ਖੰਬੰ ਰਣੰ ਭੂਮ ਗਾਡੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖੰਭਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੈ ਕੋਪ ਕਹਿ ਕਹਿ ਹਠੀ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ। ਇਸ ਹਠੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੈ ਛੇਦ ਕਹਿ ਪੈਲ ਪਾਰੇ ਪਧਾਰਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਸਹੇ ਬਾਣ ਸੂਰੰ ਸਭੈ ਆਨ ਢੁਕੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਬਾਣ ਸਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਔਰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੂਕੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਧੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਲੀ ਬਾਤ 100 ਅਸਤਰ ਉਹ ਅਸਸਤਰ ਝਾਰੇ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਰੇ ਪਿਸਤ ਕੋ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਿਧਾਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ,
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਬੈ ਹੁਸਾਨੀ ਜੂਝਿਓ ਭਇਓ ਸੂਰ ਮਨ ਰੋਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸੈਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜ ਚਲੇ ਅਵਰੈ ਸਬੈ ਉਠਿਓ ਘਟੋਚਨ ਜੋਸ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਪਠਾਨ ਖਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟੂਚ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਕੋਪ ਕਟੋਚ ਸਬੈ ਮਿਲ ਧਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਟੂਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਕਿਮਤ ਸਹਿਤ ਰਸਾਏ। ਰਾਜਾ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਿਮਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕੀਆ ਉਠਾਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਹਨੇ ਪਖਰੀਆ ਜਵਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਛੰਦ ਤਬੈ ਕਟੋਚ ਕੋਪੀੰ ਸੰਭਾਰ ਪਾਵ ਰੋਪੀੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਟੂਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰ ਹੀ ਸੋ ਮਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਸੜਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੇਲ ਚੋਪੀੰ ਤਬੈ ਰਿਸਾਤ ਧਾਤ ਪੇਸ ਬੈ। ਉਧਰੋਂ ਚੰਦੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਤੇ ਗਏ ਸੁਮਾਰੀਆਂ ਬਚੇਤ ਤੇ ਸਿਧਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਭਾਵ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਤ ਸਵਾਰਨ ਕੇ ਸਹਿਤ ਜੂਝੈ ਸੰਗਤ ਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 400 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਜਿਹੜੇ 7 ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਸੋ ਸੁਨ ਜੂਝੈ ਤਿਨੈ ਬੋਹਰ ਜੂਝਤ ਭਇਓ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸੋ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੂਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਹੂੰ ਉਤਰਿਓ ਤਹਾਂ ਵੀਰ ਖੇਤ ਮੰਝਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਘਾਏ ਸੈ ਕੇਤਨ ਕੈ ਤਨ ਝਾਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਯੋਧੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਜ ਤਹਾਂ ਜੂਝਤ ਭਇਓ ਹਿੰਮਤ ਗਇਓ ਬਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਾਜ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਤ ਕਿਰਪਾਲੈ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਪ ਭਰੇ ਅਰ ਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਵਲ ਛੰਦ ਬਲੀ ਬੈਰ ਰੁਜੈ ਸਮੂਹੈ ਸਾਰ ਜੁਜੈ। ਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਲੋਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗਾਜੀ ਲਰਿਓ ਸੈਨ ਭਾਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਮਹਾ ਸੈਨ ਗਾਹੈ ਨਿਰਪੈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਕਾਲ ਕੈ ਚਲੈ ਜਸ ਲੈ ਕੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਸ ਲੈ ਕੇ ਭਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਜੇ ਸੰਖ ਨਾਦੰ ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਬਿਖਾਦੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਜੇ ਢੋਰ ਢੱਡੰ ਹਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਰੂ ਤੇ ਢੱਡ ਆਦਿਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਠ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਭਰੀ ਪੀਰ ਭਾਰੀ ਜੁਜੈ ਛਤਰ ਧਾਰੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਛਤਰ ਧਾਰੀ ਜੂਝੇ ਦੇ ਹਨ। ਮੁਖੰ ਮੁੱਛ ਬੱਕੰ ਮੰਡੇ ਵੀਰ ਹੱਕੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਢੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਬੋਲੇ ਰਣੰ ਭੂਮ ਡੋਲੇ। ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਡੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਰੰਗ ਸੰਭਾਰੈ ਉਬੈ ਬਾਜ ਡਾਰੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਰਣ ਜੁਜਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕੇ ਨਾਚਤ ਭਇਓ ਗੋਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਸਬੈ ਸਿਰਦਾਰ ਦੈ ਭਾਜਤ ਪਈ ਬਿਹਾਲ। ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਸੈਨੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਰਣ ਜੁਜੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਹਿੰਮਤ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜ ਚਲੇ ਜੋਧਾ ਸਬੈ ਜਿਮਦੇ ਮੁਕਟ ਮਹੰਤ। ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹੰਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੂਝ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਇਹ ਬਿਦ ਸਤਰ ਸਬੈ ਚੁਨ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਗਿਰੇ ਆਪਨੇ ਸੂਰ ਸੰਭਾਰੇ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਘਿਰਤ ਘਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰ ਸੰਭਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹ ਕਾਇਲ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿ ਲਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲ ਸਿਓ ਕਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਹਿੰਮਤ ਅਸ ਕਲਹ ਬਢਾਇਓ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਘਾਇਲ ਆਜ ਹੱਥ ਵੈ ਆਇਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਗੋਪਾਲ ਐਸੇ ਸੁਨ ਪਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀਅਤ ਨਾ ਉਠਾਵਾ। ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਭਈ ਰਣ ਭਇਓ ਉਜਾਰਾ। ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਕਰ ਸਭ ਘਰੋ ਸਿਦਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਕੋ ਜਗ ਰਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਹ ਕਟਾ ਅਨ ਤੈ ਬਰਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਘਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬਦਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸੰਗਤੀਆ ਬਦ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 11ਵਾਂ ਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ
ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਰਾਜਾ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ 3 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 40 ਕੁ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਕਾਇਤ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਬਾਕੀ ਹਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।